भवसंभव भीति भेदनम सुख संपद करुणानिकेतनम व्रतदान तप क्रिया फलम सहजानंद गुरुं भजे सदा वर्णिवेश रमणीय दर्शनम मंदहास्य रुचिराननाम्बुजम पूजितं सुरनरोत्तमे मुदा धर्मनंदनमहं विचिन्तये त्वं सुकान्तवृतं कान्तं त्वं कान्तं सर्वदोगतं त्वं गते द्वेगदेव त्वं त्वं वन्दे भक्तिकासुतम्। सर्वावतारी सर्व कारणना कारण अपना सौना मोक्षदाता इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण स्वामीनारायण संप्रदाय दक्षिण विभाग अधिष्ठाता देव वडतालवासी श्री लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराजनी छत्र छायामां जेमनो पंचदशाब्दी महोत्सव અને સુવર્ણ સિંહાસન અનાવરણ મહોત્સવ આપણે સૌ ખૂબ ભાવથી ઉજવી રહ્યા છીએ એવા આપણા ઉતરાજ મંદિરમાં બિરાજમાન અર્ચા સ્વરૂપ ભગવાન શ્રી હરિના દિવ્ય સાનિધ્યમાં આજની આ દિવ્ય સભામાં ઉપસ્થિત ધર્મકુળ આશ્રિત વાલા સર્વે અમારા સંતો પાર્ષદો શ્રીજીના લાડીલા ધર્મકુળ આશ્રિત વાલા સર્વે સત્સંગી હરિભક્તો સર્વ ધર્મ પ્રેમી સજ્જનો સર્વ મોક્ષભાગી જીવાત્માઓ દરેક ભક્તજનોને અમારા હૃદયપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ। वाला भक्तो उतराजने आंगणे आज अपना मंदिर अंदर भगवान नो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव एना 15 वर्ष थया ने 15मो पाटोत्सव अपने खूब भाव और श्रद्धा थी उजवी रह्या छीए। जो के आ कानम नो सत्संग महाराज छतानो सत्संग छे अने नन संतोए मोटा वडील संतोए आ सत्संग ने पोषण आपवा माटे रात्रि दिवस विचरण करी भगवान ने कथा वार्ता सत्संग नो योग करावी आ जीवात्मा ने भगवान नी भक्ति नो मार्ग सुलभ थाय एना माटे आवा हरिमंदिरो गामडाना अंदर सत्संग ने पोषण मळे एना माटे सत्संग व कथा वार्ता वगैरेनु खूब पोषण आपेलुं छे। मने याद छे अमे आ नानालालजी जेवड़ा बाळलालजी जेवड़ा हता त्यारथी आ कानमनी अंदर सत्संगमां विचरण करीए छे। पूज्य आचार्य श्री नरेन्द्र प्रसादजी महाराजश्रीनी साथे घणी वखत आववानो अवसर थयो। पूज्य महाराजश्रीनी साथे घणी वखत आववानो प्रसंग बन्यो। घणी वखत युवक मंडळना बाळ मंडळना कार्यक्रमोनी अंदर आववानो प्रसंग बन्यो। उतराजनी अंदर अने कानमना आजुबाजुना घणा गामडाओनी अंदर અમે વિચરણ કરેલું છે। શાસ્ત્રના મતે ભગવાન સ્વામિનારાયણે જ્યારે પોતાના પ્રાગટ્ય માટે જ્યારે ભૂમિ પસંદ કરવાનો જ્યારે મહારાજે સંકલ્પ કર્યો તો સત્સંગી જીવન ગ્રંથ એમ કે अयोध्या पासे सरयू नदीना किनारे जे पवित्र एवी जे छपैयानी भूमि एने महाराजे पोतानुं प्रागट्य स्थान बनाव्युं छे। पण महाराजने ज्यारे जे हेतु माटे आ धरा उपर प्रगट थवानो महाराजनो संकल्प हतो जे आपणे कथानी अंदर खूब सुंदर रीते श्रवण कर्यो छे। जेम गीतानी अंदर भगवान कृष्णचंद्रए पण वात करी कि ज्यारे ज्यारे आ भूमि उपर आ धरा उपर अधर्म वधे छे धर्मनी हानि थाय छे त्यारे धर्मना रक्षणने माटे अधर्मना उच्छेदनने माटे अने पोताना एवा जे भक्तो एवा जे मुमुक्षुओ एना पोषणने माटे भगवान कहे छे संभवामी युगे युगे अमे दरेक युगनी अंदर आ धरा उपर अवतार धारण करता होईए छे। पण आ वखते महाराजने कळयुगनी अंदर लग 84 ना फेरामां भटकतो जीवात्मा माया अने कर्मना बंधननी अंदर पीड़ातो जे जीवात्मा ए कर्म बंधनथी मुक्त थाय मायाना बंधनथी मुक्त थाय अने भगवानना धामनी प्राप्ति करी कायम माटे सुखियो थई शके एना माटे महाराजने एक सुलभ धोरीमार्ग राजमार्ग स्थापવાનો संकल्प हतो। અને આ વાત હું નથી કહેતો વાલા ભક્તો, વચનામૃતમાં મહારાજ સ્વયં એમ બોલ્યા છે
કે જો ધર્મનું રક્ષણ કરવું હોય, અધર્મનો ઉચ્છેદન કરવું હોય તો ભગવાન એટલા સમર્થ છે કે અક્ષરધામમાં બેઠા બેઠા પોતાની એક કલ્પના એટલે સંકલ્પ શક્તિથી એક આંખના પલકારાની અંદર એ અધર્મનું ઉચ્છેદન કરી શકે, ધર્મનું સંસ્થાપન કરી શકે, ભક્તોનું રક્ષણ કરી શકે. પણ મહારાજને આ ધરા ઉપર આવવાનો જે હેતુ છે, જે નિમિત્ત છે, એ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય કે જે મોક્ષ માટે અતિ આવશ્યક જીવાત્માને જન્મ મરણના ફેરામાંથી મુક્ત કરાવવા માટે જે ઉપાસના અને ભક્તિનો માર્ગ, જે આપણા સનાતન વૈદિક સંસ્કૃતિ અને આપણી જે હિન્દુ વૈદિક જે પરંપરા, એની અંદર જે સાકાર પરબ્રહ્મની જે ઉપાસનાની જે રીત ને નીત જે શીખવાડી છે, જે નીતિ બતાવી છે, જે ઉપાય બતાવેલા છે, એને પોષણ આપવાને માટે જે માધ્યમની જરૂર પડે, જે સાધનની જરૂર પડે, એવા સત્સાધનો એને જીવાત્માને પૂરા પડે ને એને પોષણ મળે, એના માટે મહારાજ કે અમે આ ધરા ઉપર મનુષ્ય તનું ધારણ કર્યું છે. અને એમાંય ભગવાનની મહાનતા, વિશેષતા, મોટપ આપણે જો જોઈએ તો એ છે કે ભગવાન ઘણી વખત પોતાના ઐશ્વર્ય પ્રતાપ અને પોતાનું જે દૈવત્વ એના જ્યારે પ્રભાવની અંદર જીવાત્માને પોતાના દર્શન દેતા હોય ત્યારે જીવાત્માને ઘણી વખત એ સ્વરૂપની અંદર મોટપ જણાય પણ એની અંદર હેત ન થાય. જ્યારે ભક્તિ માર્ગનો પહેલો પાયો એ ભગવાનના સ્વરૂપમાં પ્રીતિ છે. તમે જુઓ ઘણી વખત આપણે જગતનો વ્યવહારિક એક સ્વભાવ છે મનુષ્યનો કે કોઈ મોટું પદ જોઈએ એટલે મોટા પદની અંદર આપણે અહોભાવ થાય, પણ જરૂરી નથી કે એની સાથે હેત થાય. ભગવાનને, જીવાત્માને ભગવાન સાથે હેત થાય, ભગવાનની સાથે મમત્વ થાય. આ મારા ભગવાન છે એવું મારાપણું જણાય ને હું એનો દાસ છું આવું પોતાના દાસત્વપણું ભગવાન પ્રત્યે જણાય, એવો ભાવ જીવાત્માને પ્રગટ રહે એના માટે મહારાજ અતિ સુલભ થઈ અને મનુષ્ય ચરિત્રની અંદર પોતાની જાતને ઢાળી અને જીવાત્માના સુધી મહારાજ સન્મુખ આવીને આવ્યા. ને એટલા માટે મેં કીધું કે પ્રાગટ્ય ભૂમિ મહારાજે ભલે અયોધ્યા પાસે છપિયાપુરીને પસંદ કરી, પણ મહારાજે કર્મભૂમિ એ આ ગુજરાતની, આપણી આ ચરોતર, કાઠિયાવાડ, સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિને મહારાજે કર્મભૂમિ બનાવી. ભક્તોના સુધી પહોંચવાનો દાખલો મહારાજે, આજે આપણે કથા વનવિચરણની સાંભળી, જો આટલા 7 વર્ષ આપણે કષ્ટ ભોગવીને ભગવાન સુધી પહોંચવાનો જો વારો આવે ને તો ઘણી વખત ઘણા અડધે માર્ગેથી પાછા વળી જાય. ઘણી વખત ઘણા તો આરંભ જ ન કરે વીરલા કે 7 વર્ષ ને કોણ આને આટલું લાંબુ કોણે જોયું, આપણે ક્યાં આની માટે દાખલો કરવો. પણ મહારાજે આપણા ઉપર કરુણા કરી, દ્રષ્ટિ કરી અને પોતાના ભક્ત સુધી પહોંચવા માટે સ્વયં, જેમ આપણે સામાન્ય એક પ્રવાહ હોય નદીનો એ સમુદ્ર સુધી જતો હોય, પણ આ સમુદ્રનો પ્રવાહ સામે ઉમટીને આવ્યો, નદીને પોતાના આગોશની અંદર લીધું, એમાં ભગવાને આ સત્સંગને પોતાના સંપ્રદાય, પોતાના સાનિધ્યની અંદર લીધો છે. આપણે બધા ભાગ્યશાળી એટલા માટે છે વહેલા ભક્તો કે આપણને જેને કહેવાય જેને જેનો આશરો તેને તેની લાજ. ભાગવતજીનું પ્રમાણ પૂરે મહાભારતનું જ્યારે યુદ્ધ થયું ત્યારે કૌરવો પાસે સેના નહોતી, સંપત્તિ નહોતી, શૌર્ય નહોતું, એવી વાત નહોતી. બધું જ હતું કૌરવો પાસે, પણ વિશાળ સેના હતી, ખૂબ અઢળક સંપત્તિ હતી અને શૌર્યવાન એવા યોદ્ધાઓ હતા. પણ છતાંય ઇતિહાસની અંદર એમાં નોંધ લેવાની કે કૌરવોનો પરાજય થયો અને પાંડવોનો વિજય થયો, તો એની પાછળનું કાર્ય એક જ હતું કે પાંડવો ધર્મના પક્ષે હતા ને એમના ભગવાન કૃષ્ણ એમની સાથે ઊભા હતા. આ વાત આપણા જીવનની અંદર શું સમજાવે છે? મહારાજે વચનામૃતની અંદર લખ્યું કે જ્યારે જીવાત્મા બાહ્ય શત્રુ સાથે લડતો હોય તો સાવધાન થઈને રહેતો હોય, પણ આત્મકલ્યાણની અંદર માત્ર બાહ્ય શત્રુ વિઘ્ન નથી કરતા, પણ ઘણી વખત અંતઃશત્રુઓ પણ ગમે તે સ્વરૂપે આપણી સામે વિઘ્ન બનીને ઊભા હોય. અને એવા અંતઃશત્રુનો જો પરાજય કરવો હોય તો જીવાત્મા કેમ સક્ષમ બની શકે?
ત્યારે મહારાજે કીધું એક પરમાત્માનો દ્રઢ આશ્રય જો એને જીવનની અંદર કર્યો હોય તો એ અંતઃશત્રુ બાહ્ય શત્રુ તમામને પરાસ્ત કરવા સંભવિત બને. એને સત્સંગનો જો દ્રઢ આશ્રય થયો હોય, એને શાસ્ત્રનો દ્રઢ આશ્રય થયો હોય, એને કથા વાર્તાનો યોગ થયો હોય, ત્યારે એના જીવનની અંદર એના શત્રુઓ દ્વારા એ પરાસ્ત ન થાય, નહીતર તો અવશ્ય પરાસ્ત થાય. પણ એના માટે જે માર્ગ ભગવાને આપણને પ્રસ્થાપિત કરી આપ્યો, આ ષડંગી સંપ્રદાયની અંદર મહારાજે પોતાના સ્વરૂપો સ્થપાવ્યા, મંદિરો બનાવ્યા, મહારાજે સત્શાસ્ત્રો લખાવ્યા, ગુરુમંત્ર પ્રાપ્તિ માટે આચાર્ય પરંપરાની સ્થાપના કરી, કથા વાર્તાથી જીવાત્માને પોષણ મળે એટલા માટે સંત પરંપરા મહારાજે સ્થાપના કરી, અને હરિભક્તોને પોષણ મળે, એકબીજાના અરસપરસ પૂરક બની શકે એટલા માટે સત્સંગી પરંપરા મહારાજે સ્થાપિત કરી. આ સંપ્રદાયની અંદર ભગવાનના સંકલ્પને વાલા ભક્તો ખરેખર આજના માટે આપણે આ વાતને ખાસ વિચારવી જોઈએ. મેં એટલા માટે પહેલી વાત કરી કે આપણા વડીલોએ જે શીરસાટે ભગવાન સ્વામિનારાયણની આજ્ઞા અને વચનોની અંદર વિશ્વાસ રાખીને પોતાના આત્મકલ્યાણ માટે જે સત્સંગનો વારસો એમને પોતાના જીવ સાથે એમને સાચવ્યો, અને એ વારસો ઉત્તરોત્તર આપણને પ્રાપ્ત થયો. આજે 8મી 9મી પેઢીએ આપણી પણ એ દાયિત્વ બને છે કે આપણે એ વારસાને યથાવત સાચવી અને આપણી આવનાર ભવિષ્યની પેઢીને આપણે આપીએ. ભગવાન સ્વામિનારાયણે આ ષડંગી સંપ્રદાયની અંદર જે મર્યાદા બાંધી, ઉપાસના ભક્તિની જે પવિત્રતા મહારાજે બતાવી, જે મહારાજે દોરા ધાગા ભુવા બરાડ જેવા જે અંધવિશ્વાસ ને અંધશ્રદ્ધાઓના માર્ગ જે હતા એને મહારાજે બંધ કરાવ્યા. શિક્ષાપત્રીની અંદર મહારાજે આદેશ કર્યો કે કલ્પિત આચરણ, કલ્પિત ધર્મ, પરધર્મ અને અધર્મનું આચરણ જીવાત્માએ ક્યારે ન કરવું, આવી બધી મહારાજે મર્યાદાઓ બાંધી. અને એ મર્યાદા બાંધીને મહારાજે આપણને એક એવો સુરક્ષિત ઘેરો કરી આપ્યો કે જે ઘેરાની અંદર જે અમારે જેમ ગીરની અંદર જુનાગઢ દેશની અંદર જઈએ ને ત્યારે બધા એને કહેતા હોય કે જોક હોય. ગીરના જંગલની અંદર ત્યાં નેસડા હોય, નેસડાની અંદર માલધારીઓ રહેતા હોય, પોતાના પશુપાલન ત્યાં કરતા હોય જંગલમાં રહીને. આજુબાજુ સિંહની ત્રાળો પડતી હોય, પણ એને જે એનો જે નેહ જે હોય નેસડાની અંદર એને જોક બનાવી હોય ને જોકની અંદર જે પશુ એને સાચવીને રાખ્યા હોય ને એ સુરક્ષિત રહે, એને સિંહની બીક ન હોય. પણ એની અંદરથી બહાર જઈને નીકળ્યા ને એને માટે સિંહ ગમે ત્યારે કાળ બની જાય, એવો જે સિદ્ધાંત એ મહારાજે આપણને આ રક્ષા કવચ રૂપી આપણને શિક્ષાપત્રીના સિદ્ધાંતો, વચનામૃતના સિદ્ધાંતો, શ્રીમદ સત્સંગી જીવનના સિદ્ધાંતો આપણને આપી અને મહારાજે આપણને રક્ષિત કર્યા છે. આપણે ભાગ્યશાળી એટલા માટે છીએ. આ વરદાન કદાચ કોઈ બીજા શાસ્ત્રની અંદર તમને જોવા નહીં મળે, આવું વચન ભગવાન સિવાય બીજા કોઈ આપ્યું એવું તમને સાંભળવા નહીં મળે. મહારાજે કીધું કે અમારો જે આશ્રિત થાય એ અન્ન વસ્ત્રે આબરૂ કરીને ક્યારે દુખ્યો ન થાય, એટલું તો આ લોકનું માગ્યું. અને મહારાજે માગ્યું કે અમને એ જ્યારે શરીરનો ત્યાગ કરે, એના શરીરે રૂવાડે વીંછી કરડે એટલી વેદના થતી હોય, મહારાજ કે એવી કરોડ વીંછી કરડે એવી વેદના અમને થાય, પણ અમારો આશ્રિત જેમ માખણમાંથી મવાળો નીકળે એમ નીકળીને અમને પામે, અમારા ધામને પામે. આવું વરદાન મહારાજે આપણા માટે માગ્યું છે. આપણે બળભાગી છીએ આ સત્સંગને પોષણ આપવા માટે, આ સત્સંગના વિકાસને માટે, આ સત્સંગને પૂરક કરવા માટે જે નંદ સંતોએ દાખલો કર્યો. કારણ કે મહારાજનો સંકલ્પ હતો ને બધા એમાં ભળ્યા, આ સંતો ભળ્યા, ભક્તો ભળ્યા. જો માનો કે સંતોએ સહકાર ન આપ્યો હોય તો મહારાજને એકલી પુરુષાર્થ, જો અંતર્યામી દિવ્ય ચરિત્ર કરીને મહારાજ કરે તો અક્ષરધામમાં થકા કરત. પણ મહારાજે આ લોકની મર્યાદા રાખીને, આ ધર્મની મર્યાદા રાખીને મહારાજે જે લીલા ચરિત્ર કરી, સિદ્ધાંત રૂપી મહારાજે સત્સંગ સ્થાપ્યો, એની અંદર સંતોનું પણ ખૂબ મોટું યોગદાન છે. એમાં દાદા ખાચર, પર્વતભાઈ, જીણાભાઈ જેવા, જોબનપગી જેવા ભક્તોનું પણ ખૂબ મોટું યોગદાન છે. આજે એનો વારસો આપણને મળ્યો છે. અને આજે હું એમ કહું તો જરાય અતિશયોક્તિ નથી, આજે આપણે સત્સંગ જો સોળે કળાએ ખીલ્યો એવું આપણને લાગતું હોય, આપણને અંતરની અંદર એવી ટાઢક લાગતી હોય કે અક્ષરધામનું મધ્ય છે, તો એની અંદર તમારા બધા હરિભક્તોનું, આ સંતોનો, આ પાર્ષદોનો બધાનું જે યોગદાન છે, સહિયારું યોગદાન છે, એનું પરિણામ છે ભગવાનનો રાજીપો. જેમ ગીતામાં કીધું ને, યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર તત્ર શ્રી વિજયો ભૂતિ ધ્રુવાની તિર્મતિર્મમ. જે ભગવાનનો જેને આશ્રય જ્યારે પ્રાપ્ત થયો હોય ને ભગવાનની એવી કૃપાથી જ્યારે આપણે કાર્ય કરતા હોઈએ ત્યારે આ સમગ્ર કાર્ય એ ભગવાનનું કાર્ય બની જાય છે. અને ભગવાનના કાર્યની અંદર ભગવાનની કૃપા હોય જ. આજે ખરેખર આપણે બધા બળભાગી છીએ કે આપણને આ કાનમ પ્રદેશની અંદર, અને એમાં વિશેષ કરીને ઉતરાજને આજે બિરદાવવા જોઈએ. ઘણા ભક્તોને એમ થાય કે અમારા ગામનું નામ કેમ નહીં, પણ આ વરરાજા આજે ઉતરાજ છે એટલે જેના લગ્ન હોય એના ફટાણા ગવાય. આજે
આજે ઉતરાજની આંગણે પ્રસંગ છે ને એમને પોતાના મંદિરની અંદર ભક્તોએ, જો કે મને તો વર્ષો વર્ષ અહીંયા આગળ શાકોત્સવ હોય, કોઈ નાની મોટી સભાનું આયોજન હોય ત્યારે અહીંના યુવાનો અમને આમંત્રણ આપતા હોય, અમે આવતા હોઈએ અમારો પરિવાર સમજીને. પણ આજે અમને વિશેષ આનંદ એ છે કે આ તો છે ને ખીલામાં કેટલી તાકાત છે ને એ વસ્તુ બતાવે. પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણનો જેને દ્રઢ આશરો હોય, જેને પરમ પૂજ્ય મહારાજશ્રી જેવાના આશીર્વાદ હોય, ત્યારે વચનામૃતમાં મહારાજે કીધું ભગવાનના એવા મોટા પુરુષ, સંત પુરુષ કોઈ રાજી થાય ને તો રંક હોય એ રાજા થાય. આપણા જેવા રંકને ભગવાને રાજા બનાવ્યા. એ ભગવાનની કૃપા છે કે એના આશ્રયમાં આપણે બેઠા છીએ. આ ખીલાનો મહિમા છે. આપણને ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે સિદ્ધાંત સમજાવ્યો છે, જે આપણને ઉપાસના ભક્તિનો માર્ગ સમજાવ્યો છે, આજે એવી પવિત્રતાથી, એવી નિષ્ઠાથી, એવી શ્રદ્ધાથી આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ છીએ. અને આપણા વડીલોએ જે આપણને વારસો આપ્યો, આપણે એને જાળવી રાખ્યો છે, એ આપણા માટે ગૌરવની વાત છે. ખરેખર ખૂબ આનંદની વાત એટલા માટે કે આજે આ સમગ્ર વિસ્તારની અંદર મંદિરનો જીર્ણોદ્ધારનું કાર્ય થયું હોય, પછી આ સુવર્ણ સિંહાસનનું કાર્ય થયું હોય, અને એની અંદર વિશેષ કરીને જ્યારે અમારા યુવાનો થનગનતા હોય અને સત્સંગને આગળ વધારવા માટે એ કટિબદ્ધ થયા હોય, અમારા યુવાન સંતો પણ, નામ બધાના લીધા એટલે ફરી નથી લેતો, પણ એ પણ રાત્રિ દિવસ અહીંયા દાખલો કરતા હોય, અને જે આજે કથાના માધ્યમથી શ્રીમદ સત્સંગી જીવન ગ્રંથ, એના માધ્યમથી ભગવાનના દિવ્ય સિદ્ધાંતને આપણા હૃદયની અંદર દ્રઢ કરવા માટે આજે સંતો જ્યારે, પાર્ષદો જ્યારે આવી સુંદર આયોજન કરીને મહેનત કરતા હોય, ત્યારે આજના દિવસે હરિકૃષ્ણ મહારાજ લક્ષ્મીનારાયણ દેવના ચરણારવિંદમાં અમે એ જ પ્રાર્થના કરીએ કે અમારો આ કાનમનો સત્સંગ, ઉત્તરાજનો સત્સંગ એ દિન પ્રતિદિન ખૂબ વિકાસને, વૃદ્ધિને પામે એવી ભગવાન એમના ઉપર કૃપા કરજો. કારણ કે ભગવાનની કૃપાથી જો સત્સંગની વૃદ્ધિ થશે, જો આપણા જીવનની અંદર ધર્મ અને ભક્તિની વૃદ્ધિ થશે, તો હું માનું છું કે મહારાજનું બિરુદ આપણા વારે આવશે અને આ લોકની સુખની માંગણી નહીં કરવી પડે, તો આપોઆપ આપણને ભગવાન આપવાના છે, એવું મહારાજે વરદાન આપેલું છે. એટલે ભગવાનને આપણે એ જ પ્રાર્થના કરીએ કે અમારા જીવનની અંદર, જો કે નાના મોટા ઘણા વાવાઝોડા વંટોળ આવ્યા, અને હું તો નાનપણથી મેં કીધું, અમે જોઈએ છીએ કે આ પ્રદેશ અને એનો સત્સંગ એ સીડસાટે એ નિયમ નિશ્ચય પક્ષની અંદર રહેનારો શુરવીર સત્સંગ છે. આજે એમને સિમ્બોલ પણ મારી દીધા, સહેજાનંદી પછી સિંહ નાખીને. એટલે અમે યુવાનોને ખૂબ ખૂબ અમે બિરદાવીએ છીએ. ભગવાન તમને ખૂબ આવી સત્સંગની શક્તિ આપે. અને સાથે સાથે એક યોગાનુયોગ, આમ તો ગઈકાલે ષડતીલા એકાદશી એને પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી નરેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજનો જન્મોત્સવ અને નાનાલાલજી, બાળલાલજી, યજ્ઞેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજનો હતો, પણ બધાને લાડવા ખાવાની ઈચ્છા હતી. મેં કહ્યું એકાદશી દિવસ નહીં ખવાય, એટલે બારસના પારણા અહીંયા કરીએ. એટલે બધાને એ ભાવ એ હરિભક્તોનો હતો. એટલે આજે અહીંયા આગળ આપણે જન્મોત્સવ તમે બધાએ જે ભાવથી ઉજવ્યો છે, એક વાત ખાસ મારે કરવાની બધાને ભક્તોને એ જ કે સામાન્ય રીતે શરીરના સંબંધ એ શરીરના માધ્યમ સુધી, જ્યાં સુધી જીવાત્મા આ શરીરની અંદર છે ત્યાં સુધી એના યથાવત રહેતા હોય છે. પછી એ વિસરાઈ જતા હોય છે, એ ધૂમિલ થઈ જતા હોય છે. જ્યારે આત્માના સંબંધ એ આ લોકની અંદર પણ યથાવત રહેતા હોય છે, અને ભગવાનના ધામની અંદર પણ એ જ રીતે જીવાત્માનો આત્મા સાથેનો મહારાજનો અરસપરસ સંબંધ એ રહેતો હોય છે. આજે આપણે તમે બધાએ એમના દીર્ઘ આયુષ્યની માટે તો બાળલાલજીને માટે બધા સંતોએ, ભક્તોએ બધાએ પ્રાર્થના કરી, પણ મારી સમજણ પ્રમાણે ભગવાનને આપણે બધા એ પ્રાર્થના કરીએ કે આયુષ્ય મહારાજની ઈચ્છા હોય પ્રમાણે મહારાજ એ જીવાત્માને આપતા હોય છે, પણ જેટલું આયુષ્ય ભોગવે ને એ આ સત્સંગની સેવા કરતા ભોગવે, ભગવાનનું ભજન કરતા ભોગવે, એવી એમના ઉપર કૃપા કરજો. એમને એવા સદગુણ આપે, એવા એમને સંસ્કાર આપે કે આજે અમે જ્યારે એમના જન્મ થયા ને ત્યારે સંતોને કીધું હતું, મહારાજને એવું થયું હશે કે આ 2-3 બાપ દીકરા થોડા ઓછા સત્સંગને જે રીતે વિકાસમાં જરૂર છે, અત્યારે 2 હાથ ઓછા પડે છે, એટલે મહારાજે 2 નહીં 4 હાથ આપ્યા કે જેથી કરીને આ સત્સંગની સેવા થઈ શકે. સંતો પ્રત્યે, પાર્ષદો પ્રત્યે, હરિભક્તો પ્રત્યે અને સત્સંગ સમાજ પ્રત્યે અરસપરસ એવો હેત રહે, અને જેવો હેત, જેવું કુટુંબ ભાવ, જેવું મહારાજે એક પરિવારનો ભાવ જે સ્થાપીને ગયા, મહારાજના વખતમાં જે સંતો અને હરિભક્તો અરસપરસ એકબીજાનો આદર સન્માન અને ભાવ માનીને જેમ સત્સંગ કરતા, એવો ને એવો ભાવ આપણા સૌના જીવનની અંદર કાયમ ટકે એવી હરિકૃષ્ણ મહારાજ આપણા સૌ ઉપર કૃપા વરસાવે એવી એમના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. વધારે સમય નથી લેતો, પણ જે યજમાનોએ, દાતાઓએ
અને જે સ્વયંસેવકોએ આ પ્રસંગને સફળ કરવા માટે રાત્રિ દિવસ મહેનત કરી અને પોતાની જે સરલક્ષ્મીનો તન મન ધનથી સેવા કરીને જે આ ઉત્સવને દીપાવ્યો છે, એવા તમામ હરિભક્તોને ભગવાન એનું શુભ ફળ આપે એવી ભગવાન શ્રી હરિના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અમારા સંતો, પાર્ષદો અને સમગ્ર મંડળ એ સત્સંગની અંદર જે રાત્રિ દિવસ સત્સંગ કરાવવા માટે એક કેવળ આમાં કેવું છે કે નિસ્વાર્થ સેવા કરવી ને બહુ ઉત્તમ સેવા છે. મહારાજે પણ કીધું કે નિષ્કામ ભક્તિ, ઉત્તમ ભક્તના મહારાજ વચનામૃતના પ્રકાર બતાવ્યા, ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ. એની અંદર સકામ ભક્તિ અને નિષ્કામ ભક્તિ. એમાં જે નિષ્કામ ભક્તિ જે છે ને, કોઈ પણ સ્વાર્થ વગરની કેવળ ભગવાનની પ્રસન્નાર્થે એવી ઉત્તમ ભક્તિ છે. અને આજે અમને ગૌરવ છે કે અમારો સંતો, અમારા હરિભક્તો, અમારા પાર્ષદો એવા નિષ્કામ ભક્તિ કરીને ભગવાનને રાજી કરવા માટે અમે મહેનત કરીએ છીએ. આવો ભાવ લઈને જ્યારે કાર્ય કરતા હોય ત્યારે ભગવાનને અમે પ્રાર્થના કરીએ કે એમને પણ ખૂબ એવી શક્તિ આપે કે એમના દ્વારા આવા સત્સંગના કાર્યો હર હંમેશ થતા રહે અને હજારો જીવાત્માને ભગવાનના સ્વરૂપની નિષ્ઠા દ્રઢ થાય એવી ભગવાન શ્રી હરિના ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. વધારે સમય ન લેતા ઉત્તરાજના ભક્તોને અને આજુબાજુના તમામ ભક્તોને ફરી એક વખત પુનઃ એમના આ જે આમના મંદિરના સુવર્ણ સિંહાસન અને પંચદશાબ્દી મહોત્સવની અનેક અનેક શુભકામના આપીએ છીએ. પરમ પૂજ્ય સનાતન ધર્મ ધુરંધર આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, અશોકગાદીવાળા પૂજ્ય માતુશ્રી અને અમારા સમસ્ત ધર્મકુળ પરિવાર વતી આપ સૌને અંતરથી આશીર્વાદ આપી સર્વ માટે મંગલ કામના કરી મારી વાણીને વિરામ આપું છું. સહેજાન સ્વામી મહારાજ.